Welcome everyone. Today we are starting with another type of Mendelian disorder, that is the sex-linked disorder, and in this video we will discuss about the sex-linked recessive disorder, and all the disorder within this follows the Mendelian rules of inheritance, and they inherited through sex chromosome or X chromosome, and they also inherited in recessive forms. So all the disorder within this called as sex-linked recessive disorder, and previously we have discussed about the autosomal recessive disorder, and all the disorder inherited through the autosome in recessive form, so called as autosomal recessive disorder. But today we will discuss about the sex-linked recessive disorder that's inherited through the sex chromosome. Within Mendelian sex-linked recessive disorders, we will discuss about hemophilia, colorblindness, night blindness, glucose 6-phosphate dehydrogenase deficiency, and also about the duchenne muscular dystrophy. So first, let us start with hemophilia. Hemophilia is a sex-linked recessive disease and also known as bleeder's disease and also known as royal disease, because it is first reported in the royal family, so called as royal disease. and আগেকার যুগে যদি দেখা যায় যেহেতু এক্ষেত্রে ব্লাড ক্লটিং হচ্ছে না, রক্তক্ষরণ হতেই থাকে সবসময়, তার ব্লিডিং হতেই থাকছে, সেই জন্যে এটাকে ভাবতো যে কোনো অশুভ শক্তি ব্লাডগুলোকে শোষণ করে নিচ্ছে বা শোষণ করে নিচ্ছে, সেই জন্য এটাকে ব্লিডার্স ডিজিজও বলা হয়। সো দেয়ার ইজ এ ডেফিসিয়েন্সি ইন ব্লাড ক্লটিং, অর্থাৎ এখানে রক্ত তঞ্চনের প্রবলেম হবে, সমস্যা হবে, অর্থাৎ রক্ত তঞ্চিত হবে না। সো পেশেন্ট উইল কন্টিনিউ টু ব্লিড ইভেন ফ্রম এ মাইনর কাট, ফলে সামান্য একটু যদি কাট হয়ে থাকে সেখান থেকেও কিন্তু কন্টিনিউ ব্লিডিং হতে থাকবে। তাহলে এখানে হিমোফিলিয়ার ক্ষেত্রে মূল প্রবলেম যেটা হচ্ছে, তাহলে সেখানে কি ব্লাড ক্লটিং ফ্যাক্টরের ডেফিসিয়েন্সি হওয়ার কারণে রক্ত তঞ্চন অর্থাৎ ব্লাড ক্লটিং যে প্রসেস, সেই প্রসেসটাই এখানে ব্লক হয়ে যাবে বা সেটা ডিস্ট্রয় হয়ে যাবে, সেই জন্যে ব্লাড ক্লটিং হবে না, ফলে পেশেন্টের ক্ষেত্রে কন্টিনিউ ব্লিডিং হবে ইভেন ফ্রম এ মাইনর কাট। নাও দ্য টাইপস অফ hemophilia. There is a 13 clotting factor for blood clotting process, and there is deficiency of some of these factors resulting hemophilia. When the factor 8 or the anti-hemophilic factor is absent, then it will be result as hemophilia A, and when the factor 9 or the plasma thromboplastin factor is absent, it will be result as hemophilia B, or also called as Christmas disease, and when there is a deficiency of factor 11, then it will be result as hemophilia C. So when hemophilia A is found, then there is due to absence of anti-hemophilic globulin or the factor 8, and this is also known as royal hemophilia. And hemophilia B, when there is due to absence of plasma thromboplastin factor or factor 9, or also we call the factor as Christmas factor, so we also call the hemophilia B disease as Christmas disease, and hemophilia C is due to the absence of the clotting factor 11. So all of the type of hemophilia occurs or takes place due to absence of clotting factor. So there is a deficiency in blood clotting, so the patient will be continue to bleed even from a minor cut, and even the patient will be die due to excess blood loss. Now we will see the genotype of hemophilia. As hemophilia is a sex-linked recessive disorder, so mutation would be takes place at the recessive gene, and the normal gene is written as capital H and the mutant gene is written as small h, because the mutation takes place on the recessive gene. In case of female, there is 3 possibilities of genotype. One is XH, where both the gene is normal, so this is homozygous for the normal gene, so the female will be normal. When one normal gene, another abnormal or mutant gene is present, then it will be carrier, because this is the dominant gene or dominant allele, so it will be expressed according to Mendel principle. So there the female would be carrier but not will be suffer from hemophilia. And when both the recessive or mutant gene is present, that means the homozygous recessive condition, then the female will be hemophiliac.
because here both the recessive gene is present and recessive condition express করবে recessive জিনগুলো শুধুমাত্র হোমোজাইগাস রিসেসিভ কন্ডিশনে এক্সপ্রেস করে, তার মানে ফিমেলের ক্ষেত্রে অ্যাফেক্টেড হতে গেলে দুটোই রিসেসিভ জিন একসঙ্গে আসতে হবে, তাহলে এই ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনাটা হয়েছে বা পসিবিলিটি, তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি তাহলে হিমোফিলিয়া আক্রান্ত হবে। তাহলে ফিমেলের ক্ষেত্রে হিমোফিলিয়া আক্রান্ত হওয়ার চান্সটা অটোমেটিক কমে যাচ্ছে, কারণ সেখানে হোমোজাইগাস রিসেসিভ কন্ডিশনটা প্রয়োজন হচ্ছে। মেলের ক্ষেত্রে যদি পসিবিলিটি দেখা যায়, দুটো পসিবিলিটি এখানে আছে, তাহলে একটা হচ্ছে এক্স ক্যাপিটাল এইচ ওয়াই, একটা হচ্ছে এক্স স্মল এইচ ওয়াই। তাহলে এক্ষেত্রে নর্মাল জিন প্রেজেন্ট, তাহলে মেলটা নর্মাল হবে। এখানে হচ্ছে আমার মিউট্যান্ট জিন প্রেজেন্ট, তাহলে এখানে হিমোফিলিয়া আক্রান্ত হয়ে যাবে, কারণ এখানে এক্স অ্যান্ড ওয়াই ক্রোমোজোম প্রেজেন্ট। ফলে এখানে রিসেসিভ অ্যালিল যেটা মিউটেশন হয়েছে সেটা নর্মালি হেমিজাইগাস কন্ডিশনে থাকার কারণে এক্সপ্রেস করে যাচ্ছে। সেই জন্য বলা হচ্ছে অ্যাজ দ্য মিউটেটেড অ্যালিল হ্যাজ দ্য হেমিজাইগাস কন্ডিশন, সো চান্স অফ টু গেট অ্যাফেক্টেড ইন মেল ইজ হায়ার। তাহলে মেলের ক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা অনেক বেশি। অ্যান্ড এক্ষেত্রে যদি আমরা দেখি তাহলে এখানে হোমোজাইগাস রিসেসিভ কন্ডিশনটা মানে হোমিওফিলিয়ার কথা যেটা আমরা বলছি, তাহলে যেহেতু এই হোমোজাইগাস রিসেসিভ কন্ডিশনটা লেথাল হয়, সেক্ষেত্রে ডাই বিফোর বার্থ অ্যাজ দ্য কম্বিনেশন লেথাল। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা হিমোফিলিয়া এক্সআই যেটা বলছি, তাহলে হিমোফিলিয়া আক্রান্ত ফিমেল পাওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে, কারণ হচ্ছে এখানে এই কম্বিনেশনটা লেথাল। ফলে সেই হিমোফিলিয়ার পেশেন্টের এক্সাম্পল আমরা পাবো না, কারণ সে তো জন্মের আগেই মারা যাচ্ছে। এবং একই সঙ্গে হেন্স দ্য চান্স অফ টু গেট অ্যাফেক্টেড ইজ লেস ইন ফিমেল। তাহলে ফিমেলের ক্ষেত্রে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাও কম, কারণ এখানে হোমোজাইগাস রিসেসিভ কন্ডিশনটা না হলে ফিমেলটা অ্যাফেক্টেড হবে না। আর মেলের ক্ষেত্রে হেমিজাইগাস কন্ডিশন অর্থাৎ যে কোনো একটা রিসেসিভ জিন প্রেজেন্ট থাকলেই হিমোফিলিয়াটা এক্সপ্রেস করে যাচ্ছে। আমরা এখানে যে জিন কথাটা ইউজ করছি প্রকৃত অর্থে কিন্তু সেটা অ্যালিল হবে। যেমন আমরা বলছি রিসেসিভ জিনের মিউটেশন হয়েছে, অর্থাৎ সেটা রিসেসিভ অ্যালিলের মিউটেশন হয়েছে, এটাকে ধরে নিতে হবে। Now the inheritance of hemophilia, and we have taken two process here, one where the mother is normal and father is hemophiliac, and another is mother is carrier and father is hemophiliac. In first cases we have written the genotype of the normal mother and the hemophiliac father, and we have written the male gamete in this side and female gamete in this side, and after fertilization we will get the offspring here. Here the female has the heterozygous condition, so they will be carrier, and this female also has the heterozygous condition, so they will be carrier. And in case of male, the one male has the X, H and Y, so the male will be normal, and here the male also will be the normal. So there are two carriers girls we will found and two normal boys we will found. Male offspring always get the X chromosome from the mother, and here the both of the X chromosome of the mother is normal, so all the male will be normal, and here both the girls get the X chromosome, one X chromosome from the father, and one X chromosome of the father is containing the mutated gene, so both the girls will be the carrier girls. In this case the mother is carrier, so the genotype of the mother is heterozygous and the father is hemophiliac, so the genotype would be X small h and Y, where the mutated gene is present. And we have plotted the male gamete in this side and female gamete in this side, and after fertilization we will get the offspring. As here father's X chromosome containing the mutant gene and the mother one X chromosome containing the mutant gene. So after fertilization, when the genotype is X, H and H, so that's mean the heterozygous condition, so the female will be the carrier, and in this case the female get X chromosome one from father and another from mother, and both the X chromosome has the mutant gene, so this is the homozygous recessive condition. So in this case the female will be affected in hemophilia and they will die up, because this condition is lethal condition. And in case of male, this will be normal because there is a normal allele present, and in case of this male there is one mutant allele is present on the X chromosome, and this mutant allele containing X chromosome gets from the mother, so the boy will be affected in hemophilia. So in this case one hemophilia girls
dies due to lethal combination, one carrier girl and one normal boy and one hemophiliac boy. Being sex-linked, the gene for the hemophilia shows criss-cross inheritance because here the mutant allele transfer from mother to son and also from father to daughter, so called as criss-cross inheritance. And the frequency of affected in case of human in male 1 in 7,000 and in case of human female 1 in 1 crore, অর্থাৎ মেলেদের ক্ষেত্রে যদি আমরা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনাটা দেখি সেক্ষেত্রে 7,000-এ একজন আক্রান্ত হবে এবং হিউম্যান ফিমেলের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় তাহলে 1 কোটিতে একজন আক্রান্ত হবে, কারণ মেলের ক্ষেত্রে হেমোজাইগাস কন্ডিশন এলেইতে এফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে এবং ফিমেলের ক্ষেত্রে হোমোজাইগাস রিসেসিভ কন্ডিশনটা রিকোয়ারমেন্ট বা সেটা প্রয়োজন এবং একই সঙ্গে হোমোজাইগাস কন্ডিশনটা যেটা আমরা দেখছি হোমোজাইগাস রিসেসিভ কন্ডিশন সেটা লেথাল কন্ডিশন, সেই জন্যে এক্ষেত্রে রেশিওটা এরকম দেখানো হয়েছে। নেক্সট মেন্ডেলিয়ান সেক্স-লিঙ্কড রিসেসিভ ডিসঅর্ডার ইজ কালার ব্লাইন্ডনেস। তাহলে কালার ব্লাইন্ডনেসের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় সেক্ষেত্রে কালার ডিস্টিংগুইশে প্রবলেম দেখা যাবে। তাহলে ইট ইজ এ সেক্স-লিঙ্কড রিসেসিভ ট্রেট ইন হুইচ দ্য পারসন ফেলস টু ডিস্টিংগুইশ রেড গ্রিন কালার and also the blue color but the vision is not affected। তাহলে এক্ষেত্রে দৃষ্টিশক্তি নর্মাল থাকবে, ওই জন্য বলা হচ্ছে the vision is not affected but they are fails to distinguish between red green and also the blue color। তাহলে লাল সবুজ এবং নীল রং বা ইয়েলো কালার যেটা আছে সেগুলোকে তারা ডিস্টিংগুইশ করতে পারে না, সেই জন্য এটাকে বলা হয়েছে কালার ব্লাইন্ডনেস, বাট ভিশনটা ঠিকঠাক থাকবে। এবং অবশ্য এটা সেক্স-লিঙ্কড রিসেসিভ ডিসঅর্ডার, কারণ এটা এক্স ক্রোমোজোমের বাহিত একটা রিসেসিভ ডিসঅর্ডার অ্যান্ড ইট ইজ ডিউ টু দ্য প্রেজেন্স অফ এক্স-লিঙ্কড রিসেসিভ জিন সি অন এক্স ক্রোমোজোম। তাহলে এটা এক্স ক্রোমোজোমের ওপরে যে রিসেসিভ জিন থাকছে সি কালার ব্লাইন্ডনেসের জন্যে, তাহলে সেই জিনের মিউটেশনের কারণে এই ডিসঅর্ডারটা বা এই ডিজিজটা দেখা যাবে। অ্যান্ড দ্য ফেমাস ফিজিসিস্ট জন ডাল্টন ওয়াজ কালার ব্লাইন্ড। তাহলে ফেমাস বিখ্যাত যে ফিজিসিস্ট জন ডাল্টনের কথা আমরা জানি, তিনি নিজেই ছিলেন কালার ব্লাইন্ড অ্যান্ড হি ফার্স্ট গেভ দ্য আর্লিয়েস্ট অ্যাকাউন্ট অফ দিস কন্ডিশন, হেন্স ইট ইজ অলসো নোন অ্যাজ ডাল্টনিজম। তাহলে কালার ব্লাইন্ডনেসকে আমরা অলসো ডাল্টনিজম হিসেবেও জানি, কারণ দ্য ফেমাস ফিজিসিস্ট জন ডাল্টন ওয়াজ কালার ব্লাইন্ড অ্যান্ড হি গেভ দ্য আর্লিয়েস্ট account of this condition, so called as daltonism. Types of color blindness: when the person unable to distinguish the red color, then it will be termed as protonopes or protonopia, and when the person unable to distinguish or see the green color, then it will be termed as deuteronopes or deuteronopia, and when the person are unable to see either blue color or yellow color, then it will be termed as tritonopes। অর্থাৎ লাল কালার যদি ডিস্টিংগুইশ করতে না পারে সেক্ষেত্রে প্রোটোনোপস, যদি গ্রিন কালার ডিস্টিংগুইশন না করতে পারে সেক্ষেত্রে ডিউটোনোপস, অ্যান্ড যখন ব্লু আর ইয়েলো কালার ডিস্টিংগুইশ করতে পারছে না তখন তাকে বলা হয়েছে ট্রাইটোনোপস। ডিউ টু মিউটেশন অফ দ্য রিসেসিভ জিন, তাহলে আমরা এক্স ক্রোমোজোমের ওপরে যে সি রিসেসিভ জিনটার কথা বলছি তার মিউটেশনের কারণে কি হচ্ছে, রেজাল্টিং দ্য নন ডেভেলপমেন্ট অফ কোন সেট, কোন কোষ যেটা আমাদের কালার ভিশনের জন্য দায়ী, তাহলে তার ডেভেলপমেন্টটাই সেখানে ব্লক হয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড অর দ্য ফটো রিসেপ্টার, অথবা আমাদের ফটো রিসেপ্টার যেগুলো আছে সেগুলো ঠিকঠাক ডেভেলপমেন্ট হচ্ছে না, যার ফলে কি হচ্ছে যে আমাদের কালার ভিশনটা প্রবলেম হচ্ছে, অর্থাৎ আমরা কালার ঠিকঠাক ডিস্টিংগুইশ করতে পারছি না। তাহলে এখানে আমাদের রড কোষ যেটা আছে সেটা ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ভিশনের জন্য দায়ী এবং আমাদের কোন সেল যেটা আছে সেটা তীব্র আলোকে কালার ভিশনের জন্য দায়ী। তাহলে সেই কোন সেলের ডেভেলপমেন্টে যদি প্রবলেম হয় এবং একই সঙ্গে ফটো রিসেপ্টরগুলোর ডেভেলপমেন্টটা ঠিকঠাক না হয় ডিউ টু মিউটেশন অফ দ্য recessive gene present on X chromosome, it will be resulting or leading to color blindness. Genotype of color blindness, as it is also the sex-linked recessive disorder, so the possibilities of genotype will be same like the hemophilia. So in case of hemophilia there is three possibilities. One is XC plus where both the normal allele is present, where C plus is normal represented here, and when C plus and C is present and C plus is normal and this is the dominant form and this is the mutant form, but this is recessive, so according to Mendelian principle তাহলে এখানে ডমিন্যান্টটা এক্সপ্রেস করবে, ফলে সেখানে
ক্যারিয়ার হবে ফিমেলটা, বাট অ্যাফেক্টেড হবে না কালার ব্লাইন্ডনেসে। বাট হোয়েন বোথ দ্য জিন ইজ রিসেসিভ, সো দিস ইজ দ্য হোমোজাইগাস রিসেসিভ কন্ডিশন, তাহলে এক্ষেত্রে কী হবে, ফিমেলটা কালার ব্লাইন্ড হবে। তাহলে এখানে দেখো ফিমেলদের অ্যাফেক্টেড হতে গেলে হোমোজাইগাস রিসেসিভ কন্ডিশনটা প্রয়োজন পড়ছে, সেই জন্যে আবারও ফিমেলদের ক্ষেত্রে অ্যাফেক্টেড হওয়ার চান্সটা অটোমেটিক কমে যাচ্ছে। তাহলে আবার মেলের ক্ষেত্রে যদি দেখি, তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে C+টাকে যেহেতু নর্মাল দেখেছি এবং সিটাকে মিউট্যান্ট দেখিয়েছি, তাহলে রিসেসিভ জিনের মিউটেশনটা হচ্ছে, তাহলে মেলের ক্ষেত্রে দুটো পসিবিলিটিস হবে, ওয়ান ইজ XC+ and Y, অ্যানাদার ইজ XCY। তাহলে এখানে যেহেতু নর্মাল অ্যালিল প্রেজেন্ট, তাহলে সেটা হেমিজাইগাস কন্ডিশন, তাহলে নর্মালটা এক্সপ্রেস করবে, ফলে নর্মাল মেল হবে। এবং যখন XCY হবে, অর্থাৎ একটা মাত্র রিসেসিভ অ্যালিল এবং মিউট্যান্ট অ্যালিল সেখানে প্রেজেন্ট থাকছে, তার ফলে কী হচ্ছে, কালার ব্লাইন্ড হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এক্ষেত্রে কী হচ্ছে, চান্স অফ গেট অ্যাফেক্টেড ইজ মোর ইন মেল দ্যান ফিমেল। তাহলে এখানেও সেই মেলের ক্ষেত্রে অ্যাফেক্টেড হওয়ার চান্সটা বেড়ে যাচ্ছে, কারণ এখানেও সেই একই রকম হিমোফিলিয়ার মতন হেমিজাইগাস কন্ডিশন। হাউ উইল ডিটেক্ট দ্য কালার ব্লাইন্ডনেস, অর্থাৎ যদি আমাদের কালার ব্লাইন্ডনেস থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে কীভাবে আমরা এটাকে ডিটেক্ট করব। তাহলে ডিটেক্টটা কীভাবে করা যাবে বলা হচ্ছে, দ্য জাপানিজ অপথ্যালমোলজিস্ট, তাহলে জাপানিজ একজন অপথ্যালমোলজিস্ট হু ক্রিয়েটেড ইশিহারা প্লেট, তাহলে তিনি একটা প্লেট তৈরি করেছিলেন, তাহলে সেটাকে বলা হচ্ছে ইশিহারা প্লেট ফর কালার টেস্ট। তাহলে কালার টেস্ট করার জন্য নেমড আফটার দ্য সায়েন্টিস্ট শিনোবু ইশিহারা। তাহলে সেই জাপানিজ অপথ্যালমোলজিস্ট শিনোবু ইশিহারা, তার নাম অনুযায়ী এটাকে নাম দিয়েছে ইশিহারা প্লেট। তাহলে তিনি কালার টেস্ট করার জন্য একটা কার্ড তৈরি করেছিলেন, তাহলে সেখানে বিভিন্ন ধরনের কালারদের বিভিন্ন ধরনের ডিজিট, বিভিন্ন ধরনের শেপ করা থাকে, সেগুলোকে যদি ঠিকঠাক আইডেন্টিফাই করতে পারে সবাই, তাহলে সেই পার্সনরা সবাই নর্মাল হবে। কিন্তু যার ক্ষেত্রে রেড বা গ্রিন বা ব্লু কোনো একটা কালারের কোনো ডিজিট বা কোনো লেটার সে যদি আইডেন্টিফাই করতে না পারে, তাহলে সেক্ষেত্রে তার কালার ব্লাইন্ডনেসের প্রবলেমটা আছে। তাহলে আমরা ইশিহারা প্লেটের সাহায্যে বা ইশিহারা কার্ডের সাহায্যে কিন্তু কালার ব্লাইন্ডনেসটাকে ডিটেক্ট করতে পারি। কালার ব্লাইন্ড টেস্টের জন্য যে ইশিহারা প্লেট ইউজ করা হয়, তার কয়েকটা আমরা এখানে দেখলাম। তাহলে প্রথম যে ইশিহারা প্লেটটা দেখানো হচ্ছে, সেখানে দেখো যে যে ডিজিট লেখা আছে ভিতরে, সেটা হচ্ছে 7। নেক্সট যে আমরা প্লেটটা দেখছি বা ইশিহারা কার্ডটা দেখছি, সেখানে একটা ডিজিট লেখা আছে, সেটাকে আইডেন্টিফাই করার চেষ্টা করো। তারপরে আমরা আরও একটা যে ইশিহারা প্লেট আছে সেটা দেখব, সেখানে যদি দেখা যায়, তাহলে এটাতে দেখো আরও একটা ডিজিট লেখা আছে। তাহলে এইগুলো তোমরা নিজেরা আইডেন্টিফাই করে কমেন্ট করবে যে কী ডিজিট লেখা আছে, এবং সেটা থেকেই নিজেদের কালার ব্লাইন্ড আছে কি না সেটাকে কিন্তু টেস্ট করে নিতে পারো। তাহলে নেক্সট আরও একটা আমরা ইশারা প্লেট দেখতে পাচ্ছি, এটার মধ্যে একটা ডিজিট লেখা আছে। তাহলে যাদের ক্ষেত্রে কালার ব্লাইন্ডনেস থাকবে, তাহলে সেটা বা তার ক্ষেত্রে কিন্তু প্রবলেম হবে, সেই ডিজিটগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে না। তাহলে এখানে আরও একটা কার্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটার মধ্যে একটা ডিজিট লেখা আছে, এবং একই রকমভাবে আমরা লাস্ট আর একটা প্লেট দেখব, তাহলে সেখানেও দেখো একটা ডিজিট লেখা আছে। তাহলে এইভাবে এই যে বিভিন্ন কালারের ডটেড দিয়ে প্লেটগুলো তৈরি করা হয়েছে, এই প্লেটগুলোর মধ্যে বা এই প্লেটের সাহায্যে আমরা কালার ব্লাইন্ডটাকে টেস্ট করতে পারি। অর্থাৎ এটাই হচ্ছে সেই ইশিহারা প্লেট, যেটার সাহায্যে আমরা কালার ব্লাইন্ডের টেস্ট করে থাকি, যেটা জাপানিজ অপথ্যালমোলজিস্ট প্রথম ক্রিয়েট করেছিলেন। নাও দ্য ইনহেরিটেন্স অফ কালার ব্লাইন্ডনেস। তাহলে কালার ব্লাইন্ডনেসের ক্ষেত্রে আমরা একই রকম এখানে দুটো ক্রস দেখিয়েছি, এছাড়াও আরও পসিবিলিটিস থাকতে পারে। তাহলে এখানে যেটা দেখা হয়েছে, কালার ব্লাইন্ড ফিমেল নেওয়া হয়েছে এবং কালার ব্লাইন্ড মেল নেওয়া হয়েছে। তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের অফস্প্রিংগুলো কেমন হবে দেখা যাক। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা মেল গ্যামেটগুলোকে প্লট করি, এখানে ফিমেল গ্যামেট। তাহলে আফটার ফার্টিলাইজেশন আমরা চেকার বোর্ডে এই অফস্প্রিংগুলো পেয়েছি। তাহলে যে ক্ষেত্রে জিনোটাইপ এখানে হোমোজাইগাস রিসেসিভ কন্ডিশন চলে এসছে, ফলে এক্ষেত্রে এই ফিমেলটা কালার ব্লাইন্ড হবে। এবং এখানে যদি দেখো, এখানেও কালার ব্লাইন্ড হচ্ছে, এখানে যদি দেখা যায়, তাহলে এই মেলটাও কালার ব্লাইন্ড, এটাও কালার ব্লাইন্ড। তাহলে এখানে যেহেতু মাদার কালার ব্লাইন্ড, তাহলে এখান থেকে একটা এক্স ক্রোমোজোম তো প্রত্যেকটা মেলের মধ্যে যাবেই, এবং হেমিজাইগাস কন্ডিশনের ফলে এখানে মা যেহেতু কালার ব্লাইন্ড, তাহলে প্রত্যেকটা মেল এখানে কালার ব্লাইন্ড হওয়ার 100% চান্স থেকে যাচ্ছে। একই রকমভাবে এখানে যদি দেখা যায় যে এখানে যেহেতু বাবাটাও কালার ব্লাইন্ড, অর্থাৎ ফাদার ইজ কালার ব্লাইন্ড, তাহলে সেক্ষেত্রে এই এক্স ক্রোমোজোমটা একটা ফিমেলের মধ্যে যাবে, এবং মায়ের থেকে তো একটা সেই রিসেসিভ বা মিউট্যান্ট অ্যালিলযুক্ত এক্স ক্রোমোজোম পাচ্ছে, ফলে এখানে ফিমেলরাও অ্যাফেক্টেড হবে। ফলে এখানে যে দুটো ছেলে বা দুটো মেয়ে আমরা পাচ্ছি, তাহলে 2 কালার ব্লাইন্ড গার্লস পাবো এবং 2 কালার ব্লাইন্ড বয়েজ পাবো, এবং এখানে সব কটা অফস্প্রিংই তারা কালার ব্লাইন্ডে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে। সেকেন্ড যে ক্রসে দেখানো হয়েছে, তাহলে ক্যারিয়ার মাদার, তাহলে মায়ের ক্ষেত্রে ক্যারিয়ার, তাহলে সেক্ষেত্রে তার হেটেরোজাইগাস জিনোটাইপ হবে, এবং মেলটা নর্মাল দেখানো, ফাদারটা হচ্ছে নর্মাল। তাহলে সেক্ষেত্রে XC+Y হবে। এক্ষেত্রে আমরা মেল গ্যামেটগুলোকে এই সাইডে প্লট করেছি এবং ফিমেল গ্যামেটগুলোকে এই সাইডে প্লট করেছি। তাহলে আফটার ফার্টিলাইজেশন আমরা চেকার বোর্ডে জিনোটাইপ এবং অফস্প্রিংগুলো যদি দেখি, তাহলে সেক্ষেত্রে কী হচ্ছে, এক্ষেত্রে এই ফিমেলটা নর্মাল হবে, কারণ সেটা হচ্ছে হোমোজাইগাস
ডমিন্যান্ট কন্ডিশনে রয়েছে এবং বোথ দ্য ডমিন্যান্ট অ্যালিল এখানে প্রেজেন্ট এবং নর্মাল অ্যালিলই প্রেজেন্ট আছে। এক্ষেত্রে ফিমেলের ক্ষেত্রে যদি দেখো তাহলে XC প্লাস XC, তাহলে হেটেরোজাইগাস কন্ডিশন, তাহলে সেক্ষেত্রে ক্যারিয়ার হবে, তাহলে এখানে তার কালার ব্লাইন্ডনেস এক্সপ্রেস করবে না। এই মেলের ক্ষেত্রে যদি দেখা যায় তাহলে সেক্ষেত্রে XC প্লাস হয় মানে নর্মাল হবে এবং এক্ষেত্রে কালার ব্লাইন্ড হবে, যেহেতু এখানে XCY আছে কারণ হেমিজাইগাস কন্ডিশন, তাহলে এক্ষেত্রে এই মেলটা অ্যাফেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। তাহলে আমাদের চারটে টোটাল যে অফস্প্রিং পেয়েছি তার মধ্যে 1 নর্মাল গার্ল, 1 নর্মাল বয়, 1 ক্যারিয়ার গার্ল অ্যান্ড 1 কালার ব্লাইন্ড বয় আমরা পেয়েছি। তাহলে এখানে আমরা ইনহেরিটেন্স প্যাটার্ন দেখলাম কালার ব্লাইন্ডনেসের ক্ষেত্রে, এবং যেহেতু রিসেসিভ ডিসঅর্ডার বলা হয়েছে তার প্রত্যেকটা ডিজিজ ফিমেলের ক্ষেত্রে যদি আমরা পেতে চাই বা ফিমেল অ্যাফেক্টেড হয় তাহলে সেক্ষেত্রে হোমোজাইগাস রিসেসিভ কন্ডিশনটা প্রয়োজন, ওই জন্য ফিমেলদের অ্যাফেক্টেড হওয়ার চান্সটা অটোমেটিক কমে যাচ্ছে। এবং মেলের ক্ষেত্রে যেহেতু হেমিজাইগাস কন্ডিশন অর্থাৎ একটা মিউট্যান্ট অ্যালিলযুক্ত ক্রোমোজোম X ক্রোমোজোম এলেই যথেষ্ট, সেই জন্য মেলেদের ক্ষেত্রে অ্যাফেক্টেড হওয়ার চান্সটা সবসময় বেশি। নেক্সট সেক্স-লিঙ্কড রিসেসিভ ডিসঅর্ডার ইজ নাইট ব্লাইন্ডনেস, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে রাতে অর্থাৎ নাইট ভিশনের প্রবলেম হবে। তাহলে আমাদের নাইট ভিশনের জন্য কিন্তু রড সেল দায়ী, কারণ সে ব্ল্যাক অন হোয়াইট যে ভিশন তার জন্য কিন্তু আমাদের রড সেল দায়ী, এবং আমাদের কালার ভিশনের জন্য কোন সেল দায়ী। তাহলে এখানে রড সেলের প্রবলেম হবে। তাহলে কী দেখা যাচ্ছে, ডিউ টু রিসেসিভ জিন মিউটেশন প্রেজেন্ট অন এক্স ক্রোমোজোম, তাহলে এটাও সেই রিসেসিভ জিনের মিউটেশন যেটা এক্স ক্রোমোজোমের মধ্যে প্রেজেন্ট, সেই জন্য বলা হচ্ছে X-linked রিসেসিভ ডিসঅর্ডার। অ্যান্ড this genetic disorder is also more common in males than females, and as males affected in hemizygous condition and female get affected only in homozygous condition। তাহলে এটাও যেহেতু হোমোজাইগাস রিসেসিভ কন্ডিশনে ফিমেল অ্যাফেক্টেড হয় এবং হেমিজাইগাস কন্ডিশনে মেল অ্যাফেক্টেড হয়, তাহলে সেক্ষেত্রেও এখানেও যদি দেখি তাহলে এই নাইট ব্লাইন্ডনেসের ক্ষেত্রেও মেলের অ্যাফেক্ট হওয়ার চান্সটা মোর গ্রেটার দ্যান দ্য ফিমেল। অ্যান্ড দিস নাইট ব্লাইন্ডনেস ডিজিজ আর ডিসঅর্ডার ইনহেরিটেড লাইক কালার ব্লাইন্ডনেস। তাহলে কালার ব্লাইন্ডনেসের ইনহেরিটেন্স প্যাটার্ন আমরা যেভাবে দেখলাম, নাইট ব্লাইন্ডনেসের ক্ষেত্রেও কিন্তু সেম একই রকম ইনহেরিটেন্স প্যাটার্ন আমরা দেখব। নাও দ্য টাইপস অফ নাইট ব্লাইন্ডনেস। নাইট ব্লাইন্ডনেসের ক্ষেত্রে আমরা দুটো টাইপস পাবো, ওয়ান ইজ অ্যাকোয়ার্ড, অ্যানাদার ইজ কনজেনিটাল, অর্থাৎ একটা আমাদের অর্জিত আর একটা হচ্ছে আমাদের জন্মগত। অ্যাকোয়ার্ড মিন ডিউ টু ডেফিসিয়েন্সি অফ ভিটামিন এ, ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সির কারণে কিন্তু নাইট ব্লাইন্ডনেসটা দেখা যাবে। আর একটা হচ্ছে কনজেনিটাল, জন্মগত, যেটা সেটা বলা হচ্ছে ডিউ টু ভিজুয়াল পারফেল ডেফিসিয়েন্সি দ্যাট ইন্টারফেয়ার্স উইথ দ্য ফাংশন অফ দ্য রেটিনাল রড সেল। তাহলে আমরা এখানে যেটা বলছি সেটা কিন্তু আমাদের কনজেনিটাল মানে জন্মগত, বা যেটা আমাদের ইনহেরিটেড হয়ে চলে আসছে সেটা কথা বলা হচ্ছে। এবং আরেকটা যেটা প্রবলেম তৈরি করে সেটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের ভিটামিন এ ডেফিসিয়েন্সির কারণেও কিন্তু নাইট ব্লাইন্ডনেসটা হয়। তাহলে এখানে কনজেনিটাল যেটা ডিউ টু ভিজুয়াল পারফেক্ট ডেফিসিয়েন্সি দ্যাটস ইন্টারফেয়ার্স উইথ দ্য ফাংশন অফ দ্য রেটিনাল রড সেল, অর্থাৎ রেটিনার রড কোষের ফাংশনটাকে ইন্টারফেয়ার করে বলেই এখানে রাত্রে বা নাইট ভিউতে প্রবলেম হচ্ছে। তাহলে এটাই হচ্ছে নাইট ব্লাইন্ডনেস। নেক্সট সেক্স-লিঙ্কড রিসেসিভ ডিসঅর্ডার ইজ গ্লুকোজ 6-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনের ডেফিসিয়েন্সি, অথবা আমরা এটাকে বলতে পারি G6PD। তাহলে গ্লুকোজ 6-ফসফেট ডিহাইড্রোজেনেজ হচ্ছে একটা এনজাইম, তার ডেফিসিয়েন্সির কারণে এই প্রবলেমটা দেখা যাবে। তাহলে অবশ্যই এই এনজাইমটা মেটাবলিজমের সঙ্গে রিলেটেড, কারণ এটা একটা মেটাবলিজম এরর। সো ইট ইজ অ্যান ইনবর্ন এরর অফ মেটাবলিজম দ্যাট প্রিডিসপোজ টু আরবিসি ব্রেকডাউন। তাহলে এটা এমন একটা জন্মগত মেটাবলিজম ত্রুটি বা বিপাকীয় ত্রুটি যেখানে কি হচ্ছে, আরবিসির ব্রেকডাউনটা খুব ত্বরান্বিত হয়ে যায়, মানে আরবিসি খুব সহজেই ব্রেকডাউন হবে। তাহলে ইট ইজ অ্যান X-linked রিসেসিভ ডিসঅর্ডার দ্যাট রেজাল্টস ইন ডিফেক্টিভ গ্লুকোজ 6-ফসফেট ডিহাইড্রোজেন এনজাইম প্রোডাকশন। তাহলে এখানে কি হচ্ছে, ডিফেক্টিভ এনজাইম তৈরি করছে, যার ফলে আরবিসির ব্রেকডাউনটা ইনক্রিজ করে যাচ্ছে। সো এক্ষেত্রে কী দেখা যাবে, নিউবর্ন সাফার ফ্রম অ্যানিমিয়া অ্যান্ড জন্ডিস, যেহেতু আরবিসি ব্রেকডাউন হচ্ছে তাহলে সেক্ষেত্রে বিলিরুবিন, বিলিভাইডিন, প্রিগুইন বেশি তৈরি হচ্ছে, তাহলে এক্ষেত্রে অ্যানিমিয়া তো দেখা যাবে, একই সঙ্গে জন্ডিসও আমরা দেখতে পাবো। একই সঙ্গে কী দেখা যাবে, সিমটম ইওলিস স্কিন, যেহেতু জন্ডিস বলছি তাহলে ইওলিস স্কিন, ডার্ক ইউরিন হবে, এবং একই সঙ্গে শর্টনেস অফ ব্রেথ। লাস্ট সেক্স-লিঙ্কড রিসেসিভ ডিসঅর্ডার ইজ ductus muscular dystrophy or DMD we can say, and this is due to mutation of recessive gene present in the middle of the short arm of X chromosome, অর্থাৎ X ক্রোমোজোমের শর্ট আর্মের মিডলে একটা যে জিন প্রেজেন্ট থাকে, অবশ্যই রিসেসিভ জিন, সেই রিসেসিভ জিনের মিউটেশনের কারণে এই ডিসঅর্ডারটা হচ্ছে, ওই জন্য এটাও কিন্তু সেক্স-লিঙ্কড রিসেসিভ ডিসঅর্ডার। তাহলে
ফলস্বরূপ কি হচ্ছে, রেজাল্টিং ডেফিসিয়েন্সি অফ ডিস্ট্রফিন প্রোটিন ইন স্কেলেটাল মাসেল। তাহলে স্কেলেটাল মাসেল আমাদের কঙ্কাল পেশি যেগুলো আছে, তাহলে সেই অস্থিপেশি যেগুলো, সেই অস্থিপেশিতে ডিস্ট্রফিন প্রোটিনের ডেফিসিয়েন্সি দেখা যাবে। তাহলে ডিস্ট্রফিন প্রোটিন কি ফাংশন করতো নর্মালি, তাহলে দিস প্রোটিন ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ দ্য সার্কোলেমা, হেল্পস ইন ট্রান্সমেমব্রেন সিগন্যালিং। তাহলে এটা আমাদের পেশিকোষের যে মেমব্রেন, তাহলে সেটাকে আমরা সার্কোলেমা বলছি। তাহলে সার্কোলেমার সঙ্গে এই ডিস্ট্রফিন প্রোটিনটা অ্যাসোসিয়েটেড থাকে এবং কিসে সাহায্য করছে, হেল্পস ইন ট্রান্সমেমব্রেন সিগন্যালিং, অর্থাৎ কোষ পর্দার মাধ্যমে সিগন্যালিংয়ে সাহায্য করছে। এবং সেই সিগন্যালটা কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছে, রিলেজ দ্য সিগন্যাল টু দ্য ক্যালসিয়াম স্টেজ অফ মাসেল সেল। তাহলে পেশিকোষের যে সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম, যেটাকে আমরা এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলি, তাহলে সেই পেশিকোষের ক্ষেত্রে সেটাকে আমরা সার্কোপ্লাজমিক রেটিকুলাম বলছি। তার মধ্যে ক্যালসিয়ামগুলো স্টোরেজ হয়ে থাকে এবং সেখানে ইনফরমেশনটা বা সেই সিগন্যালটা পাঠিয়ে দেয় থ্রু ডিস্ট্রফিন প্রোটিন। তাহলে পেশির সংকোচনের যখন প্রয়োজন পড়ছে, তাহলে সেই ইম্পালসটা যখন আসছে, তাহলে সেটা সার্কোলেমের উপরে অবস্থিত ডিস্ট্রফিন প্রোটিনের মাধ্যমে কিন্তু সেই ট্রান্সমেমব্রেন সিগন্যালটা ক্যালসিয়াম স্টোরেজের কাছে পৌঁছে যায় পেশিকোষের, এবং তখন ক্যালসিয়ামগুলো রিলিজ হয়ে পেশির সংকোচন প্রসারণে সাহায্য করছে। এবং যখন এখানে এই ডিস্ট্রফিন প্রোটিনটারই ঠিকঠাক তৈরি হচ্ছে না, কারণ এখানে কি হয়েছে, এক্স ক্রোমোজোমের ছোট বাহুর শর্ট আর্ম যেটা আছে, তার মিডলে সেই রিসেসিভ জিনের মিউটেশনের কারণে ডিস্ট্রফিন প্রোটিনটার ডেফিসিয়েন্সি দেখা যাচ্ছে। তার ফলস্বরূপ কী হবে, তাহলে এখানে সেল সিগন্যালিং যেটা বা ট্রান্সমেমব্রেন সিগন্যালিং যেটা, সেটা এখানে ডিলে হয়ে যাচ্ছে বা সেখানে প্রবলেম হচ্ছে। তার ফলস্বরূপ কী হবে, ক্যালসিয়াম স্টোরেজের সিগন্যালটা পৌঁছাতে পারবে না, ফলে মাসেল কন্ট্রাকশনে প্রবলেম হবে। সেই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে ডাক্টিনেস মাস্কুলার ডিস্ট্রফি ডিজিজ। আশা করি সবার সমস্ত এখানে যে আমরা মেন্ডেলিয়ান সেক্সটিন রিসেসিভ ডিসঅর্ডারগুলো ডিসকাস করলাম ক্লিয়ার হয়েছে। অ্যান্ড নেক্সট ভিডিওতে আমরা সেক্সটিন এবং অটোজোমাল ডোমিন্যান্ট ডিসঅর্ডারগুলো নিয়ে আলোচনা করব। থ্যাংক ইউ সো মাচ।